السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین viewers, today I will tell you about عزیزی صاحب خاموش رہو, about politics of Pakistan and our new Prime Minister. انگریزی میں بھی پرائم منسٹر. میرا خیال ہے اپنے چہرے کے عضلات کی مالش کر لو تھوڑی سی. کیوں جی یار نہ ایسے کرو, تم انگریزی بولنے تو یار رو پڑتا ہے. عزیز صاحب ویری گڈ تھینک یو ویری مچ. مجھے توفیل تھیلا بھی یہی کہتا ہے کہ اگر یہ تم انگریزی بولنی شروع کر دو نا تو پاجن ہے توڑوں میں نظر نہ آئے. اس نے مجھے کہا کہ وہ ادھر بیٹھ کے اردو کے سکیل لفظ بولتا ہے, موٹے موٹے تگڑے لفظ بولتا ہے, اس لیے لوگ اسے دانشور کہتے ہیں, اور تمہیں نہ اردو ٹھیک آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے. تو پھر میں نے کہا یار کوئی ایسی چیز بتاؤ جو اس سے بھائی لے جاؤں. میں کہتا پھر انگریزی شروع کرو, اردو بھی رہنے دو. میرا خیال ہے تم انگریزی پہ تھوڑا سا رحم کرو, اردو اچھی کر لو. اردو بھی بولوں گا تو اس میں بھی تو انگریزی تھوڑی بہت بولنی پڑتی ہے اردو میں. کیوں؟ اردو میں کیوں؟ وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انگریزی کی ہیں اردو میں بھی. مثلاً کیا, ٹیلی ویژن, ریڈیو, موبائل فون, انگریزی تو بیچ میں بولنی. فی الحال تم گزارا کرنے کے لیے ان چیزوں کے نام انگریزی میں بول دیا کرو. نہیں تو اردو اگر بولنی ہے تو پھر اردو بولنی ہے. اگر انگریزی کے لفظ ہی ادھر استعمال کرنے ہیں تو انگریزی کیوں نہ استعمال کروں میں. یہ تمہاری اچھی منطق ہے یار کہ جب تک مکمل طور پر تمہارے پاس تمام الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں ہے تم نے اردو نہیں بولنی. بالکل نہیں. آپ لوگ بنائیں نا جو اردو دان بنے بیٹھے ہیں ادھر, وہ نکالیں انگریزی کے وہ لفظ اردو میں تو میں بول لوں گا. یہ لفظ بنانے والی جو بات ہے نا, اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زبان پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا نا. پھر یہ دیکھو نا, جن قوموں نے بھی یعنی انگریزی کے بعد بھی ترقی کی ہے, انگریزی کی ترقی کے بعد اپنی ترقی کا سفر شروع کیا ہے, انہوں نے بھی تو یہی کیا کہ جتنی انگلش ٹرمینالوجیز تھی, اصطلاحات موجود تھیں, انہوں نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. لیکن یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی ان قوموں کو محسوس ہوتی ہے جنہیں اپنی زبان کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ ہے, ایک وابستگی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی زبان پر فخر کرنا چاہیے. ہم نے اپنی زبان پر فخر کرنا سیکھا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم نے اس ضرورت کا ادراک بھی نہیں کیا کہ ہمیں ان لفظوں کا ترجمہ کرنا چاہیے. ورنہ تم دیکھ لو, تم نے جن 2-4 لفظوں کا ذکر کیا ہے, ہندی میں بھی اس کے متبادل موجود ہیں اور عربی میں بھی اس کے متبادل موجود ہیں. ہمارا دامن خالی ہے. ریڈیو کو کیا کہتے ہیں جی ہندی میں؟ آکاشوانی. اسی طرح ٹیلی ویژن کو دوردرشن کہتے ہیں. دوردرشن تو ان کے کوئی چینل کا نام نہیں, ٹی وی کو وہ دوردرشن کہتے ہیں. اچھا جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی پہلے قدم کے طور پر تو ہمیں اپنی زبان پر, اپنی قومی زبان پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا, اور پھر ہمیں یہ جو احساس شرمندگی ہے یہ ختم کرنا ہوگا. میں تمہیں ایک سروے رپورٹ بتاتا ہوں جو ابھی چند دن پہلے ایک قومی روزنامے نے کیا ہے ملک گیر سطح پر, اور اس کے نتائج پوری قوم کو شرمندہ کر دینے والے ہیں. جس کے مطابق ہمارے ہاں 68% لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر جن کی خواہش یہ ہے کہ ان کے بچے مہمانوں کے سامنے اردو کی بجائے انگریزی میں بات چیت کریں. واہ 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 واہ. اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے جو مزید شرمندہ کر دینے والی ہے کہ پنجاب میں 82% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے بچے مہمانوں کے سامنے پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں صبح کی یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے. سندھ میں یہ شرح جو ہے 52% ہے. اور یار یہاں ہمارے پنجاب میں تو خواتین اکثر ایسی ہوتی ہیں جو مہمانوں کے ساتھ اس قسم کی اردو بولنے کی جرت کرتی ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی ایمان سے. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ مہمان گیا ہوا تو وہ گھر والوں کے بچے نے نا لڈو اٹھایا پلیٹ میں سے, تو خاتون کہتی ہے نا بیٹے پورا لاڈو نہ کھاؤ, پورا لاڈو نہ کھاؤ ورنہ میں تمہارے گیٹے توڑ دوں گی, گیٹے. میں نے کہا جی لاڈو کون سا؟ تو لڈو اٹھا کے کہتی ہے اسے اردو میں لاڈو کہتے ہیں نا دیدی صاحب. میں نے کہا پھر یہ جو آپ اردو میں گیٹے کہہ رہی ہیں نا, گیٹے توڑ دوں گی, اس کو پنجابی میں ٹخنے کہتے ہیں.
ہمارا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری مشکل صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کچھ لوگ جو یعنی قومی زبان کا درد رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قوم کا درد رکھتے ہیں، اگر وہ اردو کی ترویج کی بات کرتے ہیں، اردو کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے یا ان پر یہ فتویٰ عائد کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ لامحالہ انگریزی کی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں، اردو کی ترویج کی بات کرنا انگریزی کی مخالفت قطعی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ڈرائنگ روم میں ایک بابے کی فوٹو بھی لگی ہوتی ہے انگریز کے ساتھ، اور فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا ابو تھے. انگریز یہ جو ہے نا، یہ والا انگریز گورنر جنرل، یہ ہمارے دادا ابو کے اجازت کے بغیر گھوڑے پہ نہیں تھا بیٹھتا. جب ہمارے دادا ابو کہتے تھے کہ جی گھوڑا تیار ہو گیا، پھر اس کے اوپر بیٹھتے. بندہ پوچھے سدھا دسو کو انگریز کے گھوڑے کی مالشیں کرتے تھے. لیکن سر ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ جتنی بڑی قوموں نے ترقی کی ہے وہ بالآخر انگریزی میں کی. نام لینا، یہ لوگ ان قوموں کا ذکر تو کریں، بتائیں تو صحیح کہ کس قوم نے انگریزی میں ترقی کی ہے. انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا کر اپنی زبان چھوڑ کر انگریزی کو اپنا کر ترقی کی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 5000 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صرف ایک مثال ایسی ملے گی جس نے اپنی زبان کو چھوڑ کے انگریزی میں ترقی کی، اور وہ ہے سنگاپور. اور وہ قوم بھی ایسی ہے جس نے چند ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو ترقی ہے وہ تخلیقی ترقی نہیں ہے، صرف کاپنگ ہو رہی ہے، نقل اتاری جا رہی ہے، نقل بنائی جا رہی ہے وہاں پہ. اب انہوں نے بھی اپنی ترقی کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، یعنی حقیقی ترقی کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنی جو مادری زبان ہے اس میں کتابوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور ذریعہ تعلیم اپنی مادری زبان کو بنائیں. واہ 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 یار، اور یہ مقبول جان صاحب کی بہت اچھی ریسرچ ہے. میرا خیال ہے انہوں نے سنگاپور کی فلمیں دیکھ کے یہ ریسرچ کی. اور یہ مقبول جان صاحب کو تم نہیں جانتے کتنے بڑے دانشور ہیں. جانتا ہوں یار، کیوں نہیں جانتا، بہت بڑے دانشور ہیں. گڈ ریسرچ آف سنگاپور. اور یہ صاحب ان کا ایک اور کارنامہ، بلکہ ان کی کاوش یہ ہے کہ وہ انگریزی کی مشکل اصطلاحات جن کا نعم البدل اردو میں موجود نہیں ہے، وہ ان کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. ان کا ٹیلی ویژن کا تو ان سے پوچھو خدا کے واسطے، میرا تو یہ ادھر پھنسا ہوا ہے. سب سے پہلے ہمیں اردو پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ یار بات سنو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عدالتی زبان ہماری انگریزی میں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس متبادل الفاظ موجود نہیں ہے. بھائی اگر آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنا ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اردو بنانا ہے، آپ بے شک اس میں انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کریں. ہم اپنی گفتگو میں بہت جو شستہ اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی بے تحاشا انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ اردو کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کوئی اردو عدالتی فیصلہ لکھنا ہے، کسی جج نے اگر اردو میں، تو اس نے عدالتی فیصلہ لکھنا ہے. اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اپنی بات کنوے کر سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی سعادت حسن منٹو کا کوئی مضمون لکھنا ہے یا اس نے کوئی ادب کا شاپارہ تخلیق کرنا ہے. اس نے عدالتی فیصلہ لکھنا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے ہاں بیوروکریٹس جو ہیں ان کے انگریزی کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے، نوٹ کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ڈسکس. وہ جب ڈسکس کرتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ تو اردو میں کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، سندھی میں کرتے ہیں، پشتو میں کرتے ہیں. لیکن جب دوبارہ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں، نوٹ لکھتے ہیں تو انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں. یار یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس کو اگر ہندی میں دور درشن کہتے ہیں تو ہم اردو میں اسے دور نظارہ نہیں کہہ سکتے. بسم اللہ تو کرو، شروع تو کرو، ہر چیز رائج ہو جاتی ہے. لو جی، آئندہ میں نے تو لوگوں کو یہی بتایا کرنا کہ وہ دور نظارے پہ ہمارا پروگرام چلتا ہے. ہٹ گیا، میں نے 36 انچ کا دور نظارہ خریدنا. یار میرا دور نظارہ خراب ہوا ہے. بچے میرے آگے مجھے کہا کریں گے پاپا دور نظارے پہ لینے آ رہی ہیں. یار تمہیں یہ بہت بڑا کریڈٹ جائے گا. لوگوں کی اردو خراب کر دو، تباہ کر دو. تم نے پہلے یہ نہیں کہا تھا نفس کسری. میں کسر نفسی کو اکثر نفس کسری کہتا ہوں. اکثر لوگ کمپیوٹر کو کلپیوٹر کہتے ہیں. آپ اور یہ صاحب یہ میرا تمسخر اڑا رہا ہے. آپ ٹیلی ویژن کو دور نظارہ لکھیں، آپ کی بڑی مہربانی. میں تمہیں اس حوالے سے ایک انتہائی افسوس کی بات بتاؤں. تمہارا دور نظارہ خراب ہو گیا. میرا دور نظارہ خراب نہیں ہوا، میرا قریب کا نظارہ خراب ہے. اور قریب کا نظارہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اردو کی ترقی کے حوالے سے تم تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ اس کی فکر بھی ہمیں کبھی لاحق نہیں ہوئی. یعنی اردو کو پہلی بار نصاب کا حصہ ہم نے نہیں بنایا تھا، انگریز نے بنایا تھا. انگریزی بولنے والے انگریز نے. اور آج بھی پورے پاکستان میں اگر
ग्रेजुएशन की सतह पर, बीए की सतह पर उर्दू जो है वो निसाब का हिस्सा है, लाजमी निसाब का हिस्सा है। तो इस बात का फैसला भी हमने नहीं किया, ये फैसला भी अंग्रेज ने किया है। जी हाँ, एफसी कॉलेज पाकिस्तान का वो वाहिद तालीमी इदारा है जहां पर ग्रेजुएशन की सतह पर उर्दू लाजमी तौर पर निसाब का हिस्सा है। और तुम्हें पता ही है कि एफसी कॉलेज कुल्ली तौर पर अंग्रेज चला रहे हैं। हाय 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 हाय, हमारा दूर नजारा नहीं ठीक हो सकता। भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते कौम से खिताब मुतवक्का। कौम से खिताब कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब। अंदाजा लगाओ अपने पहले खिताब में कौम से क्या कहेंगे? टुक 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 टुक। मेरे अजीज हमवतनों, मैं अपने पहले ही खिताब में आप पे वाज़े कर देना चाहता हूँ। ओ मैं नहीं बोल दी, हो मैं नहीं बोल दी, हो लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरे यार बोलदा। हो मैं नहीं बोल दी, हो मैं नहीं बोल दी, हो लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरे यार बोलदा। हथ जिसे आपा लोको मेरे गल दा, लिख के नहीं इथे मेरा काम चलदा। कोई कुछ कवे मैंने लख पे दवे, राजा खत दा संदूक नहीं जे फोलदा। हो मैं नहीं बोल दी, हो मैं नहीं बोल दी, हो लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरा यार बोलदा। गैस पानी मंगण आना ए ना कहांगा, बिजली जे मंगी ते मैं लड़ पवांगा। सीट मेरी पक्की लोकी फेर देने की उत्तों कहिंदे साडा खून पिया खौलदा। हो मैं नहीं बोल दी, हो मैं नहीं बोल दी, हो लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरे यार बोलदा। हो मैं नहीं बोल दी, यार कौन हो मैं नहीं बोल दी, हो मैं नहीं बोल दी, हो लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरा यार बोलदा। खोती रेड़ी बस मनशूर माहिदा, खोती रेड़ी बस मनशूर माहिदा, रेलवे या पीआई नहीं चाहिदा। बंद कीते आपे सीएनजी से आपे रौला मुक जाना, नाले पट रौलदा। हो मैं नहीं बोल दी, हो मैं नहीं बोल दी, हो लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरा यार बोलदा। हो मैं नहीं बोल दी, हो लोको मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरा यार बोलदा। मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने साहब। पीआईए ने कराची से कोयटा जाने वाले मुसाफिर को ईरान पहुंचा दिया। माशाल्लाह, क्या लाजवाब सर्विस है। पैजो पीआईए के पीछे। यार अगर कोई अच्छा काम करती है तो उसका दाद भी देनी चाहिए पीआईए को। ये अच्छा काम किया। देखो तो सही, कोयटे की सवारी या कोयटे की टिकट लेके, कोयटे के पैसे लेके उसे ईरान पहुंचा दिया। और क्या चाहिए उसे? 20-25 हजार रुपए की उसकी बचत कर दी है, बीच में 10-15 हजार और डाल के मोटरसाइकिल ले ले। ऐसे बोलते जा रहे हो। उस मुसाफिर बेचारे ने कोयटा उतरना था, कराची से सवार हुआ था और जहाज ने कराची से कोयटा और कोयटा से ईरान जाना था, उसको साथ ईरान ले गए जबरदस्ती। ये तो फिर पीआईए का कसूर तो नहीं है ना, जहाज का कसूर है ना जो ले गया उसे। ये पता नहीं किसने हमें डग जहाज दे दिए हुए, या डग जहाज है जो मालिक की सुनते नहीं है, या अथरे जहाज है जो तरूक ले जाते हैं मालिक को। मुसाफिर बेचारा जहाज में सोता रह गया, यही की जिम्मेदारी थी कि उसको उतारता वहां पे। यार कसूर तो फिर सवारी का हुआ ना जो सोया हुआ है। वो साथ वाली सवारी को कह के सोता, भाई जी कोयटे का बोर्ड नजर आएगा तो मैंने उठा देना। अब पीआईए वालों ने कंडक्टर तो नहीं ना भर्ती किए हुए जो हर स्टेशन पे आवाज लगाए, आजो कोयटे वाले आजो, ओ कोयटे वाले, कोयटे वाले आजो, दरवाजे के नजदीक आजो, कोयटे वाले, और दाल बेचने वाले थले उधर तू ही कोयटे वाले। ये तो नहीं अब हो सकता ना, उधर कंडक्टर की जगह वो बेचारी लेडीज होती हैं एयर होस्टेस। अब मुसाफिर को खुद चाहिए ना, मुसाफिर भी तो हमारे इतने गोंगलू गोश्त 7 रोटियों के साथ खा के जहाज में चढ़ जाते हैं। बैग रखने की देर होती है तो पड़े होते हैं। अब वो लेडी बेचारी एयर होस्टेस सोई हुई सवारियों को कैसे जगाएं जाके? वो जाके कहें उठे कोयटा आ गया है, सवारी आगे से नींदर में कह दे तू नाश्ता बना मैं उठना। आगे से एयर होस्टेस लड़ पड़े, हाँ वे आके कहने उतरे यार, वो तो बैग चुक ते थल्ले मारे, ऐडा तो नान के आया मैं तो कभी अपने खामद नहीं नाश्ता बना के देता, ऐडा तो मेरा फूफी का पुत्र। इसलिए मुसाफिरों को चाहिए कि आंखें खोल के बैठे। जिसको इतनी नींदर की कूकी चढ़ी होती है ना, उसको चाहिए कि ऊपर रस्सी बांध के अपने बालों के साथ बांधे, जिस तरह लैग स्टूडेंट एफएससी की तैयारी करते हैं। नींदर आए तो चटका बजे खुद ही आंखें खोल जाए। अजीज साहब, ये कौन सा तरीका है सवारियों को जगाने का? हाँ, आई एम सॉरी, ये तरीका गलत है, क्योंकि एफएससी के तो सारे स्टूडेंटों के बाल होते हैं, तो
जहाज की तो अद्धी सवारियां गंजी होती। कानून की हुक्मरानी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत जारी रखेंगे, चौधरी शुजात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, वरना सानू ਇਹਦੇ ਚ 3-4 वजारतों ਤੋਂ इलावा की बचना जी। किस कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं आप? यार ये जो 24 घंटों में से 20-20 22 घंटे जो कानून की हुक्मरानी है उसकी बात कर रहे हैं। हर गली में से आवाज आ रही होती है, ओ आ गई जे, ओ चली गई जे। अच्छा ये कानून की हुक्मरानी है? ये कानून की हुक्मरानी है, और कोई बड़ी फूफी दी आते तो नहीं इतना खुश होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये रेलवे लाइनों के ऊपर एडी कानून की हुक्मरानी हो गई। लोगों ने रेलवे लाइन के उत्ते लंडे दी दुकानां ला ली। अच्छा साहब, उन पटड़ियों पर कभी ट्रेन की हुक्मरानी थी। हाँ जी, हुण कानून की हुक्मरानी है। तां ही उत्थे पावे भुनण वालियां भट्ठियां लग गईयां, लेले मुनन डे ने रेलवे लाइनां ते लम्मियां पा के। जाके देखो पेट्रोल पंपां ते CNG स्टेशनां ते किड्डी दूर तक कानून की हुक्मरानी फैली है। अजी कानून के हथ लम्मे होंदे ने ते लैन भी लम्मी होनी है। जाओ अस्पतालों च जाके देखो जरा किस तरह कानून की हुक्मरानी फैली है। अच्छा, हर दूजे दिन डॉक्टरों ने हड़ताल की होंदी है, अस्पतालों के बरामदियां च, अस्पतालों दी सड़कों ते फुटपाथां ते हुक्मरानी फैली पई। कोई हुक्मरानी हाय हाय करन डई है, कोई तड़पन डई है, किसी हुक्मरानी का ऑपरेशन नहीं होण डिया, थोड़ी हुक्मरानी फैली है। तुहानू नजर ही नहीं आती यार किधरे कानून की हुक्मरानी? यार तुसीं बाहर नहीं निकलते, इत्थे बैठे रहिंदे। अमेरिका में होने वाली नई तहकीक में माहिरीन का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं, बोतल तो बहुत खतरनाक होती है। पीते हुए हाथ से छूट जाए, सीधा पैर का अंगूठा जख्मी हो जाता है, या टूटी हुई नीचे पड़ी हो ऊपर पैर आ जाए तो खून की ततीरी निकल आती है। यार ततीरी समझते हो तुम? ततीरी होती है खून की, इधर से निकल के शो ऊपर जाती है। ऐसे बोतल पकड़ के कोई बच्चा हिला दे जोर से तो वो फट जाती है, बड़ी खतरनाक होती है। फिर ये गलियों मोहल्लों में पड़े हो डाले बोतलों के, लड़ाई हो जाए, अल्लाह माफ करे, वो बोतलें चलती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ करजाकी दरवाजे लड़ाई हो पड़ी थी। बंदे एक ने कोल्ड ड्रिंक उठा के दूसरे को इधर मारी, 6 टांके लगे। और फिर जिसको मारी वो एक शेख साहब थे, वो लड़ पड़े, कहते हैं यार मारनी सी तो खाली बोतल मार देंदा, मेरा खून भी जाया की थी, बोतल भी जाया की थी। खुदा के बंदे, वो बोतल से मुराद कोल्ड ड्रिंक है। और साइंटिस्ट कहते हैं जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन और शुगर की एक्सेस है वो बड़ी डेंजरस है। वो भी निकल के बंदा जख्मी कर देता। वो इंसान का अंदर जख्मी कर देती है जी। अच्छा पीने से जी। ये फिर काट दो, ये तो मैं पागल लगूंगा। पहले तुम बड़े आइंस्टाइन लगते हो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इधर से लगता हूं उसको पूछो, इधर से लगता हूं आइंस्टाइन। यार भा जुनैद, मैं तुमसे एक अपनी पर्सनल अपना टेंशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कैमरा ऑफ करवा दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, एक आम सा मसला है, हर घर में है तकरीबन आजकल। तो ये यार तुम्हारी परजाई हर वक्त मेरे साथ लड़ती रहती है कि तुम बच्चों को टाइम नहीं देते। अब बंदा देखो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता रहता है, इधर आते हैं शो पे या अपने दूसरे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे जाता हूँ। अब बंदा मेहनत मजदूरी बच्चों के लिए ही कर रहा होता है। अच्छा वैसे एक बात माइंड न करना, एक बात पूछूं? जी पूछे जी। हम में से 90% लोग जो दिन रात बैल की तरह काम करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि यार थोड़ा आराम कर लो तो वो जवाब में ये जुमला नहीं बोलते। 90% लोग यार सब कुछ बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, और भाई बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर, माइंड ना करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस शख्स से भी बात करो माइंड ज़रूर करता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे होते। मैंने तुम्हारी इस बात का तो माइंड नहीं किया, इस बात का मैंने माइंड किया है कि तुम कह रहे हो कि बैल की तरह काम करते हैं हम लोग।
यार मेरे पीछे तुमने को गड्ढ देख लिया या आगे शटाला पड़ा हुआ देख नहीं यार, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। हम में से यानी अक्सरियत लोगों की जो है वो बेचारे अपने बच्चों की अच्छी स्कूलिंग के लिए बकायदा डबल जॉब करते हैं बकायदा, यानी सुबह से शाम तक और फिर शाम से रात तक। लेकिन मैं तुम्हें यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। ये अगर आपके बहुत बड़ी मजबूरी है अगर आपको कि आपको डबल जॉब करनी पड़ती है, अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो मेरा ख्याल है कि इस बात पर फख्र करने की जरूरत नहीं होती। इस बात पर हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है कि हम जिन बच्चों के लिए कमा रहे हैं, जिनको हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि यार हम तो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि दरअसल हम अपने बच्चों के लिए नहीं कमा रहे होते, अपने बच्चों की स्कूलिंग के लिए कमा रहे होते हैं। यानी इन दोनों बातों में बड़ा बारीक सा फर्क है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े अफसर बन जाएं, कामयाब इंसान बन जाएं, इंसान से यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में इंसान बन जाए, अच्छे अफसर बन जाए, अच्छे बिजनेसमैन बन जाए। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारी आंखों की ठंडक बने। अगर हम ये चाहते हैं कि वो हमारी आंखों की ठंडक बने, अच्छे इंसान बने, तो फिर हमें उनको वक्त देना चाहिए, अपनी सबसे कीमती चीज देनी चाहिए, वक्त देना चाहिए उनको, जो हम नहीं दे पाते। नहीं, ये वक्त कहाँ से सबसे कीमती चीज हो गई? 150 की मैंने कड़ी बनी हुई है, ये अब बच्चों को पकड़ा दिया। अच्छा, तुम इस बात से इत्तेफाक करते हो कि अगर तुमने अपने बच्चों की जो दुनियावी जरूरियात हैं वो पूरी कर दी, उनको अच्छा लिबास पहना दिया, उनकी अच्छी स्कूलिंग करवा दी, तो तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म होगी। यार यही होता है, बच्चों को आप अच्छी स्कूलिंग दे दें, आप बच्चों को अच्छा लिबास दे दें, अच्छा खाना पीना दे दें, और क्या देना बच्चों को भाई? बच्चे को तुम्हारे वक्त की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी तरबियत की जरूरत है। इस हवाले से मैंने तुम्हें गालबन एक वाकया हेनरी सैंडर का पहले भी सुनाया था, जो बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला वर्कर था। वो जब 1995 में जब वो उसको ये एजाज हासिल हुआ सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला कॉर्पोरेट वर्कर, उसने अपने एक टीवी इंटरव्यू में बहुत फख्र के साथ ये ऐलान किया कि आज मैं इस स्टेज पर पहुंच चुका हूं कि मैं 1 घंटे की फीस $500 लेता हूं। ये इंटरव्यू उसका बीवी और उसके बच्चे भी सुन रहे थे। तो जब वो शाम को इंटरव्यू के बाद घर वापस आया तो उसके छोटे बेटे ने जो अपनी रेजगारी जमा की हुई थी, गले में जो अपने पैसे जमा किए हुए थे, उसने वो तोड़ के अपने सारे पैसे निकाले, जमा किए, तो वो $450 बनते थे। तो जब बाप घर वापस आया तो उसकी गोद में बैठ के उसने कहा कि पापा आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं? उसने अपना बटवा निकाल के दे दिया। उसने सिर्फ उसमें से $50 निकाले, अपने $450 उसमें जमा किए और बाप की हथेली पर रखते हुए कहा कि बाबा मुझे आज दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे कॉर्पोरेट वर्कर का 1 घंटा चाहिए, अपने बाप का 1 घंटा चाहिए। वो 1 घंटा जो सिर्फ मेरा हो, जिस दौरान मेरा बाप मेरे रोने की आवाज भी सुन सके, मेरी हंसी, मेरी किलकारियां भी सुन सके और मेरे साथ खेल भी सके। फिर यही सैंडर था जिसने इस वाक़े के बाद जिसकी जिंदगी यकसर तौर पर बदल गई, और उसने फिर एक किताबचा भी लिखा था मुलाजमत पेशा अफराद के लिए, जिसमें उसने ये नसीहत की थी कि खुदा के लिए आप अपने बच्चों को वक्त दो। हाय 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 हाय, लो शहरी बेटे, आज 500 रुपया निकाल के रखना, वो 1 घंटा क्या, मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा। लेकिन यार पहले बेटे से पूछ तो लो कि वो इस बात का ख्वाहिशमंद है भी या नहीं। नहीं वाकई यार ये मुझे किसी तरह भी नहीं टिकने देता। पहले उस तरफ बेइज्जती कर रहा था, अब अगर मैं टाइम देना चाह रहा हूं तो उस तरफ से बेइज्जती कर। एक टाइम बंदे का बेच रहा है 500 में, तुम्हें क्या तकलीफ है यार? यार वैसे ये तुम्हारी गुफ्तगू सुन के मुझे ये फील हुआ है कि ये जो हम वालिदैन कहते हैं कि हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, बच्चे को अफसर बनाएंगे, बच्चे को, यार ये तो मैं समझता हूं खुदगर्जी है। फिर बिल्कुल बहुत बड़ी खुदगर्जी है। हमें बाकायदा एहतमाम करके, तरद्दुद करके, वक्त निकाल के किसी ना किसी, वाकई हम सबका आलम ये हो गया कि सुबह जब हम निकलते हैं दफ्तरों के लिए, बच्चे स्कूल गए होते हैं, वापस आते हैं बच्चे सोए होते हैं। खुदगर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जो हम बच्चों में देखना चाहते हैं, वो हम पूरी कर रहे हैं। जो बच्चों की बेहतरी है या जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो हम पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अजीज साहब, हस्बे डाक की पहली मेल हमें रावलपिंडी से आई है, शुरू करूं? जी जी करें। अच्छा, शेख खुरम साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फिर तुम इस्लाम दुआ ले लो। तुमने मेरी तरफ से भी तो ली थी।
अच्छा जी, लिखते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपकी लुक हीरो की तरह लगती है। चलो सदके जाऊं, वाह 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 वाह। लिखते हैं अजीज साहब आप ही बताइए इन्हें फिल्मों में ट्राई करनी चाहिए बगैर जेलस हुए। बिल्कुल आ सकते हैं जी फिल्मों में, क्यों नहीं आ सकते। इस तरह के लोग पहले भी फिल्मों में आते हैं जनाब, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के कहते हैं मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी पारो को नहीं बचा सका। उसके बाद जब राज कोट पकड़ के कहता है ना, नहीं डॉक्टर पारो नहीं मर सकती, तो कई दफा कैमरे के सामने कह देते हैं मैनू तो छड़ मैं मारी है। नहीं यार, कोई अच्छा रोल दो। अच्छा रोल भी करते हैं तुम्हारे जैसे बंदे, आके दौड़ के कहते हैं चौरी जी जान जा गई जी। चौरी आगे से कहता है हमेशा खर्चे वाली खबर ही लेके आना। अच्छा जी, हसीब चांडियो हैदराबाद से लिखते हैं अजीजी अंकल एक बात तो बताइए, ये आप चांद पर रहने वाली माई को इतना कैसे जानते हैं? उनकी सारी बातें आपको पता होती हैं? गुजरावाला में इसके मोहल्ले की थी। यार जो है ही माई उसको मैं क्यों नहीं जानूंगा, माई एम बाई माई। ये सही कह रहा है, ये जो जानने वाली माई है ना जी, हमारे पिंड के पास वजीराबाद के करीब रहती थी। अच्छा। उधर इसकी दाने भुनने वाली भट्ठी थी। बस एक बारी कमेटी वालों ने इसकी भट्ठी चुकवाई है, गुस्से में फिर चन्न पे चली गई और कह के गई है जाओ आज तो बाद दानियों नहीं तरसोगे, मैं नहीं होने दिया। अब देख लो अद्धा पाकिस्तान दानियों को तरस रहा है। अच्छा जी, ख्वाजा अहमद बिलाल मुल्तान से लिखते हैं अजीजी अंकल हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जाता है उसका कोई पता नहीं चलता कि वो बाद में क्या करता रहा, प्लीज अपने मुर्शद पाक का बता दें वो आजकल क्या कर रहे हैं। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, हाय 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 हाय। चलो अगला खत पढ़ो। अपने मुर्शद की कोई आजकल की मसरूफियात तो बताओ ना यार। ये बताई तो है, ये कर रहे हैं मुर्शद है वो, फारग नहीं बैठते उधर, मरीद इकट्ठे हुए होते हैं, हक मरीद सवालात कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई मरीद अपने काके को लेके आया होता है, मुर्शद ये फूक मार दे। कोई आके प्राई बांड का नंबर पूछ रहा होता है। कोई आके कहता है मुर्शद मेरे खामद के लिए तवीज लिख दे। मुर्शद आगे से कहते हैं चलो दौड़ो, मैंने खत नहीं लिखा, मैं तवीज कहां से लिख दूं। अच्छा जी, फेसबुक पे बिलाल जट लिख रहे हैं आप लोगों की एक बात पे मुझे बहुत एतराज़ है और वो ये है कि आप लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इतना बुरा भला कहते रहते हैं। आप उनके दौर का आज के दौर से मुवाजना करें तो पता चलेगा कि वो बेहतर थे या जो अब हैं वो बेहतर है। मुशर्रफ का दौर बुरा था, अब मुशर्रफ साहब की ये खुशकिस्मती है कि उनके बाद जो आने वाला दौर है वो उससे भी बुरा है। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि आज बहुत सारी फसलें हम वो काट रहे हैं जो मुशर्रफ साहब बो के गए थे। हाँ हाँ यार, ये हमारे घर के पीछे 2-3 किले शटाला बीज के गए थे, वो आज भी हम काट रहे हैं। हामिद हमीद शेख लाहौर से लिखते हैं अजीजी साहब ये आपके चाय के कप में से धुआं क्यों नहीं उठता? हामिद साहब, अगर चाय से धुआं नहीं निकल रहा तो आप ये तो देखें, ये जिस तरह की मुझे बातें कर रहा होता है मेरे कानों में से तो धुआं निकल रहा होता है। अब धुआं बेचारा क्या करे, मेरे कानों में से भी निकले, चाय में से भी निकले, धुएं को और भी आजकल छती काम है जनाब। देखे तो सही, गैस है कोई नहीं, फैक्ट्री वालों के आंखों में से धुआं निकल रहा है। मजदूर के लिए बेचारे के पास रोटी नहीं, वो पैदल फिर फिर के रोटी के लिए उसके पैरों में से धुआं निकल रहा है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि लालटेन और दीवियों में से धुआं निकल रहा है। राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम हो गए हैं, कुर्सी में से धुआं निकल रहा है। अब धुएं बेचारे को और भी छती काम है, मेरे पीछे तो नहीं ना धुआं पड़ा रहेगा। रह गई मेरे कप की बात, तो उसमें चाय तो होती नहीं, तो धुआं कहां से निकले। अभी चाय नहीं होती। जितनी को चाय तुम मुझे देते हो मैं तो कई दफा महसूस करता हूँ पीने के लिए या कान में डालने के लिए। अच्छा जी, मलिक रहमान साहिवाल से लिखते हैं जुनैद अंकल आपसे अजीजी अंकल की एक शिकायत करनी है। वाह वाह वाह, खूब हेडमास्टर ढूंढा मेरे लिए आपने। इनकी वजह से मेरी शादी 2 साल से रुकी हुई है। हेलो भाई जी, मैं घोड़ी किराए पे देता हूँ या मेरी टेंटों की दुकान है? सुन तो लो यार। कह रहे हैं क्योंकि लड़की वालों की शर्त है कि बारात में अजीजी भंगड़े डालेगा तो बारात लेकर आना, वरना रहने दो। आप बताएं मैं क्या करूं? बहुत अच्छा, मैं अपनी तरफ से इधर दानिशवर बना हुआ हूँ, उन्होंने मुझे तमालचिया समझा हुआ। यार उनकी मासूम सी ख्वाहिश है, पूरी कर दो।
میں ہر کام کے لیے تمال ڈال سکتا ہوں, شادی کے لیے میں نہیں تمالے ڈال سکتا. کیوں؟ تجھے نہیں پتا کیوں؟ یہ واحد ایک ایسا اچھا کام ہے کہ بندہ بسم اللہ کر کے یہ کام کرتا ہے, پھر لاہور بلا کر کے ساری زندگی گزارتا ہے. یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہ محمود قریشی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم. شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو حیدرآباد کا کامیاب جلسہ بہت بہت مبارک ہو. جی سب سے پہلے واقعی حیدرآباد کے جلسے کی بات ہی ہونی چاہیے تھی, چونکہ حیدرآباد کے تحریک انصاف کے جلسے میں جس طرح کا انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا, اس طرح کا حیدرآباد میں نہ کبھی پہلے اکٹھ ہوا تھا, نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. نہیں شاہ صاحب یہ تو خیر اب زیادتی کر رہے ہیں. یعنی آپ شاہ محمود کو کہہ رہے ہیں کہ زیادتی کر رہے ہیں؟ دیکھیے جنید سلیم صاحب, ساری زندگی شاہ محمود کی زیادتیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزری. یہ پیپلز پارٹی کو الوداع کہنا اور اس وقت الوداع کہنا جب پیپلز پارٹی کا سورج نصف النہار پہ تھا, یہ زیادتیوں کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ تھا. جنید سلیم صاحب, پیپلز پارٹی کو بھرے میلے میں چھوڑنا ایسے ہی تھا جیسے رات ہوتے کے آگے سے چوری اٹھا لی جائے, بٹ کے آگے سے قیمے والی پلیٹ ہٹا لی جائے, فضل الرحمان کے آگے سے حلوے کی دیگ صرف گزار دی جائے. تو یہ بڑی جرت کے کام ہوتے ہیں جو شاہ محمود ساری زندگی سے کر رہا ہے. اس لیے شاہ محمود کی سرشت میں زیادتی نہیں خیر ہی خیر ہے. بلکہ یقین کیجئے کہ مجھے تو میرے یار دوست تانے دیتے ہیں کہ تم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے بہت زیادتی کی. اچھا یوسف رضا گیلانی کے سیٹ چھوڑنے کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس تمہارے علاوہ کوئی وزارت عظمیٰ کے لیے بندہ ہی نہیں تھا. اب آپ پچھتا رہے؟ نہیں واللہ پچھتا بالکل نہیں رہا. ہاں کسی وقت انجانے میں, کسی کمزور لمحے میں یہاں سے ہلکی سی آواز اٹھتی ہے, کیا جے میں جان دی گیلانی ٹر جانا تے 2 سال ہور کٹ دی جگیا, ٹر پیٹی آئی گیوں بوا وجیا. بہرحال موقع تو ہاتھ سے نکل گیا ہے شاہ صاحب. جی ہاں بے شک بجا فرما رہے ہیں آپ. موقع تو ایسے ہاتھ سے نکلا ہے جیسے آم چوستے ہوئے گٹھلی اچھل کے نکلتی ہے, اور وہ بھی گودے سے لبڑی ہوئی. اور انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. دیکھ کر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر اٹھا کے دھو لی جائے تو کھائی تو جا سکتی ہے, مگر ارد گرد کھڑا ہوا ظالم سماج نہیں اٹھانے دیتا. اور خاص طور پر اس وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے جنید صاحب جب آم کھاتے ہوئے انسان کی امیدوں کا محور و مرکز وہی گٹھلی ہو. کا مطلب ہے کہ یہ گٹھلی وزارت ہے اس میں. ویسے معاف کیجئے گا, اگر آپ جیسا ذی شعور آدمی سمجھ ہی جائے تو اسے چاہیے کہ ہونٹوں کو مکفل کر لے. بلکہ ایک من چلے نے تو یہ فکرہ بھی کسا کہ شاہ محمود تمہاری حالت اس وقت اس شخص جیسی ہے جو 100 روپے کا بانڈ کسی دکان پہ دے کے ایک سگریٹ کی ڈبیا لے لے اور اگلے دن وہی 100 روپے کے بانڈ پہ 2 کروڑ کا انعام نکلا. ویسے بھی اب پچھتائے کیا ہوت جب راجہ چک گیا کھیت. ویسے جنید بھائی ایک بات برسبیل تذکرہ پوچھ رہا ہوں, یہ جو ہے اب پچھتائے کیا ہوت, یہ ہوت کی جگہ ہیت کیوں نہیں؟ کیوں؟ چونکہ اگلے مصرے میں کھیت آ رہا ہے, اس لیے پہلے مصرے میں ہیت ہونا چاہیے تھا, اور اگر یہاں ہوت ضروری تھا تو پھر اگلے مصرے میں کھوت ڈال لیتے. بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کھوت اتنی کو اچنبے والی بات تو نہیں, سنیارا کھوٹ نہیں ڈال لیتا. شاہ صاحب یہ ہیت اور کھوت کو ذرا چھوڑے, یہ فرمائیں کہ راجہ صاحب کے وزیر اعظم بننے پر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جنید صاحب یہی سوال ہمیں ملتان میں بھی صحافی بھائیوں نے پوچھا. اچھا. ہم نے جواب دیا کہ یہ خبر سن کر اگر بے ساختہ ہمارا کھڑی ہوئی چارپائی کو ہاتھ نہ پڑتا تو ہم پھڑک چکے ہوتے.
اس کے باوجود پھڑکے تو مگر اس طرح نہیں پھڑکے جس طرح پھڑکنے کا حق ہے۔ یقین کیجئے لہجہ بھر کو دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر سیاست کا انجام یہی ہے تو کیوں نہ اپنی عالی شان حویلی کے ڈرائنگ روم میں ایک کنڈا لگا کر توڑی دانے کی دکان کھول لی جائے۔ ایسا نہ کہیں، آپ کے ماضی میں کلیگ رہے ہیں وہ۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن یقین کیجئے جنید صاحب، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب مجھے اس وقت بھی پسند نہیں تھے۔ اچھا، یہ 2.5 کلو خضاب لگانے والے انسان۔ لیجئے آپ کبھی خود غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے میرا مشاہدہ ناتواں ہو۔ آپ خود دیکھیے گا، یہ پاکستان کے واحد شخص ہیں جو شلوار قمیض پہن کر پینٹ کوٹ والی چال چلتے ہیں اور پینٹ کوٹ پہن کر شلوار قمیض والی۔ یقین کرے کسی بھی شخص کے قول و چال میں اتنا تضاد میں نے نہیں دیکھا۔ کولو چال۔ اس کا مطلب ہے شاہ صاحب آپ راجہ صاحب کی وزیر اعظم بننے کو درست قرار نہیں دے رہے؟ نہیں بی بی، شاہ محمود یوں بھی نہیں کہے گا، ہو جاتا ہے اس طرح، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی حلوے کے اوپر شوربہ ڈال لیا جاتا ہے، کسی وقت سائیکل کے اوپر ایئر کنڈیشن لگوانے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیوں نہ گول کیا جائے، اور کسی وقت یوں بھی ہوتا ہے کہ ہاکی کھیلتے ہوئے چھکا مارنے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی کبھی بجلی آ بھی رہی ہو تو ڈانگ کے ساتھ پنکھا چلانے کو جی چاہتا ہے۔ اس لیے یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا سانحہ پیش آیا ہے، اس میں کہوں گا کہ یہ سب کچھ امور سیاست اور انسانی فطرت و جبلت کا خاصہ ہے، بلکہ یہاں شاخسانہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ایڈریس آپ کو معلوم ہے، وہی facebook.com/hasbihal.official۔ جی شاہ صاحب، اس کے علاوہ ہمارا میسیجنگ کے لیے نمبر بھی ہے، ہمارا پوسٹل ایڈریس بھی ہے۔ جی میں سب کچھ دیکھتا ہوں، میرے ٹی وی کے اوپر کپڑا نہیں پڑا ہوا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔